Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the prokaryotic cell, where we have to study about the bacterial cell or the cell of bacteria. Let's start this video. This is the diagram of bacterial cell. Our bacterial cell is considered as a prokaryotic cell. Already we have discussed that bacterial cell is called prokaryotic as it do not have the true nucleus. Or we can say, due to the lack of true nucleus, bacterial cell is known as prokaryotic cell. भन्नुको मतलब जहाँ चाहिँ हामी प्रोक्यारियोटिक सेलको कुरा गर्छौं त्यहाँ हामी ब्याक्टेरियल सेललाई प्राय जसो सम्झने गर्छौं र ब्याक्टेरियल सेललाई प्रोक्यारियोटिक भन्नुको कारण के हो यसमा चाहिँ ट्रू न्यूक्लियस पाइन्न. It has the false nucleus, means its nucleic matter, they are without nuclear membrane. They are not enclosed by the nuclear membrane. यही कारण हो कि हामी ब्याक्टेरियल सेललाई प्रोक्यारियोटिक सेलको रूपमा चिन्छौं. Now, this structure of bacterial cell we have to study in detail. It has the several parts, and each parts they have their own values, their function, which we have to study in detail. Like the first part from the outside we have to study, that is cell wall. अब यो डायग्राममा हामी हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो बाहिरी लेयरलाई एकछिन हामी बाहिरी लेयर भनेर कन्सिडर गर्छौं. त्यसलाई के भनिन्छ त? सेल वाल. The cell wall, it is the character of plant cell. यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी पढेछौं कि plant cell contains the cell wall. Bacterial cell also contains cell wall. And cell wall of bacteria जनरली के बाट बनेको हुन्छ त हामी हेर्दाखेरि यहाँ पाउँछौं bacterial cell wall is made up of glycoprotein named as murin, or this also can be said as glycoprotein. So the cell wall, यहाँ cell wall भनेको के हो? यो पार्ट जुन छ है, यो पार्टलाई हामी के भन्छौं? सेल वाल भन्छौं. यो चारैतिरबाट यसरी चाहिँ सराउन्ड गरिएको हुन्छ. It is a thick layer. यो एउटा thick layer हो which is made up of glycoprotein. The main function of the cell wall is to help in providing support. पहिलो यसको प्रमुख काम के हो? यसले ब्याक्टेरियल सेललाई सपोर्ट गर्ने, मेकानिकल स्ट्रेंथ दिने, यसलाई मजबुती दिने. मेकानिकल स्ट्रेंथ भनेको यसलाई बलियो बनाउने है, चोटपटकबाट इन्जुरीजहरुबाट बचाउने. एन्ड रिजिडिटी टु द सेल, र सेललाई चाहिँ के गर्छ? रिजिड गर्दिन्छ, यसको स्ट्रेंथ बढाउँछ, यसलाई तन्क्याएर राख्छ है, जसले गर्दा एज अ होल मा हामी भन्ने भने it maintain the shape of the bacterial cell, or it help to maintain the shape of bacterial cell. And it protect the cell from bursting in the hypotonic medium. When the bacterial cell is kept in a hypotonic medium भनेको जसमा चाहिँ यो ब्याक्टेरियल सेल भित्रको सेल स्याप को तुलनामा त्यसको कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ, त्यसलाई हामी हाइपोटोनिक सोलुसन भन्छौं. र जब चाहिँ ब्याक्टेरियल सेललाई हाइपोटोनिक सोलुसनमा राखिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ वाटर मोलिक्युल्स
start to enter into the bacterial cell भनेको त्यो मिडियमबाट पानीको मोलिक्युल्सहरु सबै भित्र घुस्न थाल्छन् अनि भित्र यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियल सेल भित्र यति धेरै पानी भइहाल्छ कि if it is not controlled it will be burst. So at that time, okay, the hard cover or the thick cover known as the cell wall protect the bacterial cell from the bursting or from bursting, okay. So the main function of bacterial cell wall is to give it proper shape, to maintain its rigidity, to protect it or prevent it from bursting when it is kept in hypotonic solution, and provide the mechanical support. Now the next part, plasma membrane. This plasma membrane is also known as the cytoplasmic membrane or cell membrane. It is composed of phospholipid, protein and carbohydrates, forming a fluid mosaic. अब यसमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेको कुन हो जसलाई हामी के भन्छौं सेल मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ यो सेल वाल हो भने सेल वालको जस्ट भित्रको लेयर यो लेयरलाई हामी के भन्छौं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्छौं यो पुरै चाहिँ के हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो अनि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ हामी कर्सर हेर्दै जाम यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाई हामी हेर्दाखेरि केबाट बनेको हुन्छ इट इज कम्पोज्ड अफ phospholipid, protein and carbohydrates. यी तीनवटा मेन कम्पोनेन्ट हुन् जसबाट हामी हेर्छौं साइटोप्लाज्म अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेको हुन्छ and it is in the form of fluid mosaic form or it is found in fluid mosaic form. And the main function of plasma membrane is it help in the transportation of the substance including the removal of waste from the body. यसले के गर्छ ट्रान्सपोर्टेसन मा मद्दत गर्छ the sum of the matter from inside they pass to the outside and some of the matter from outside they pass into inside or into the bacterial cell. त अब यसमा फेरि के हुन्छ त द रिमूवल अफ द वेस्ट मटेरियल भन्नुको मतलब ब्याक्टेरियल सेलमा भएको जुन बायोलोजिकल प्रोसेसहरुको बाइ प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल हुन्छ दे आर आल्सो बीइङ पास्ड आउट थ्रु द सेल मेम्ब्रेन or plasma membrane. It help in providing a mechanical barrier to the cell. यसले के गर्छ सेल को लागि मेकानिकल ब्यारियर को काम गर्छ ब्यारियर भनेको जसले केही कुरालाई अवरोध गर्छ जसले गर्दा केही चाहिँ मटेरियलहरु बाहिर इम्पोर्टेन्ट कुराहरु बाहिर जान पाउनन् र बाहिरबाट पनि अनावश्यक चाहिँ वस्तुहरु भित्र आउन पाउँदैनन् प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन त्यही भएर यो प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई हामी सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन को रूपमा पनि चिन्छौं जुन यो भन्दा अगाडि हामी सेल बायोलोजी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भने भिडियोमा डिटेल स्टडी गरेछौं allowing only selected material to pass or to move inside and outside the cell. यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन भन्नुको कारण के हो यसले सेलेक्टिभ मटेरियललाई मात्रै भित्रबाट बाहिर र बाहिरबाट भित्र आउन जान दिन्छ In bacterial cell, cell membrane is enfolded at some place called mesosome, which helps in respiration like mitochondria. It is the main feature of bacterial plasma membrane. यो bacterial plasma membrane को main character हो यहाँ हामी हेर्यौं कि सेल मेम्ब्रेन कुनै कुनै ठाउँमा यसरी हेर्दा इनफोल्डेड भइदिन्छ फोल्ड भनेको बाङ्गिनु फोल्ड हुनु धस्नु
र इन भनेको भित्रतिर, भित्रतिर यो भाङ्गिन्छ, भित्रतिर यसरी धस्छ, जसले गर्दा यो एउटा चाहिँ जंक्सन बनाउँछ। यसैको नाम के दियो त उले मेजोसोम दियो। दिस इज द मेजोसोम एन्ड मेजोसोम इज द पार्ट अफ बैक्टेरियल सेल that is similar to mitochondria found in higher classes of plants and animals, जसले रेस्पिरेसनमा मद्दत गर्छ भने ब्याक्टेरियल सेलमा रेस्पिरेटरी अर्गनहरु हुँदैन। यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी साइट भनेको के हो? यो मेजोसोम हो। मेजोसोम के हो? इनफोल्डेड पार्ट अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डेड पार्ट अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेको ब्याक्टेरियल सेलको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुनै कुनै ठाउँमा यसरी इनफोल्डेड भइदिन्छ र त्यो इनफोल्डेड पार्टलाई हामी मेजोसोम भन्छौं। यो मेजोसोमको मेन फंक्सन के हो कि रेस्पिरेसनमा मद्दत गर्नु। जसरी हामीमा माइटोकन्ड्रिया हुन्छ त्यसरी ब्याक्टेरियामा कुन अर्गन हुन्छ भन्दाखेरि, कुन पार्ट हुन्छ भन्दाखेरि त त्यहाँ हामी मेजोसोमलाई कन्सिडर गर्छौं। द मेजोसोम which help in respiration like mitochondria. These things are about the plasma membrane. Next part, cytoplasm. Inside this cell membrane, these materials, okay, including these materials, this substance, okay, this fluidy substance, cytoplasm, okay, that is called cytoplasm. Cytoplasm is jelly-like fluidy substance. यो jelly जस्तो हुन्छ, fluidy substance हो। It is the storehouse of all the chemicals and components used to sustain a bacterium's life. Bacterium's life भनेको bacteria को life sustain हुनलाई अथवा bacterial cell बाँच्नलाई जति पनि आवश्यक केमिकलहरु र अन्य म्याटरहरु चाहिन्छ ती सबै चाहिँ bacterial cellमा कहाँ हुन्छन् त? They are stored in cytoplasm. So cytoplasm is considered as the storehouse, जसमा विभिन्न प्रकारका केमिकल्स र अन्य सब्स्टेन्सहरु आवश्यक पर्ने वस्तुहरु त्यसमा चाहिँ स्टोर हुन्छन्। It contains double stranded circular DNA. यसमा एउटा मेन अब हामी फोकस गर्यौं जति पनि केमिकल सब्स्टेन्सहरु छन्, आवश्यक वस्तुहरु छन्, जसमा मेजर पार्ट हेर्ने हो भने यो भनेको के हो? It contains the double stranded circular DNA. यसमा DNA circular DNA हुन्छ, double stranded हुन्छ, and it is okay coiled and it is small in shape. साइज मा हामी हेर्दा सानो हुन्छ र शेप प्रायजसो कस्तो हुन्छ अनि यसलाई हामी के भन्छौं? डबल स्ट्रेन्डेड सर्कुलर फर्म, ओके, फर्म सर्कुलर है, डबल स्ट्रेन्डेड हुन्छ। It is naked means it is not enclosed by the cell it is not enclosed by the nuclear membrane. यसमा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ले यो चाहिँ डीएनए लाई घेरेको छैन। जसरी कि अनि हामी हेर्दाखेरि अथवा हायर क्लासेस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल सेलमा यो चाहिँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ले घेरिएको हुन्छ, जसलाई हामी ट्रू न्यूक्लियस भन्छौं। र यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यो पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नभएको कारण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनबाट यो डीएनए नघेरिएको कारण यस ब्याक्टेरियल सेललाई हामी के भन्यौं त? अनि प्रोक्यारियोटिक सेल भनेको हो। त हामी यो क्यारेक्टरलाई विषय ध्यान दिनुपर्छ कि what type of DNA is found in bacterial cell. The bacterial cell contains double stranded double हुन्छ, double strand हुन्छ, and circular DNA which is coiled, okay, coiled हुन्छ त्यो, र it is naked and suspended in the cytoplasm. यसरी साइटोप्लाज्ममा यो के हुन्छ? झुन्डिएको हुन्छ। Instead of these parts, you see that this is the ribosome present in the cytoplasm. Cytoplasm में ribosome हुन्छ and it contains the 70S ribosomes, which is the main feature of prokaryotic cell. Prokaryotic cell मा 70S ribosome हुन्छ। Bacterial cell पनि के हो? एउटा प्रोक्यारियोटिक सेल हो, जसले गर्दा यहाँ पनि के हुन्छ? 70S राइबोसोम हुन्छ।
These are the some major parts found in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म आफै के हो, एउटा जेली लाइक फ्लुइडी सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ स्टोर हाउसको रूपमा काम गर्छ। किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका केमिकल्स र अन्य कम्पोनेन्टहरू जुन ब्याक्टेरियम भनेको ब्याक्टेरियल सेललाई बाँच्नको लागि आवश्यक पर्छन् ती सबै यसमा स्टोर हुन्छन्। ती सबै चाहिँ यसमा स्टोर भएका हुन्छन् अथवा ती सबै चाहिँ सब्सटेन्सहरू साइटोप्लाज्म भित्र नै पाइन्छन्, जसले गर्दा साइटोप्लाज्मलाई के भनियो त? स्टोर हाउस भनियो। In the same way, the next part, plasmid. Plasmids are a small circle of the DNA. Bacterial cells have many plasmids. Bacterial cell मा कईवटा plasmidsहरू हुन्छ र plasmids are used to exchange DNA between bacterial cell. तो bacterial cellsहरूको बीचमा DNA exchange गर्नमा plasmidहरूको आवश्यकता पर्छ। So these are the extra chromosomal materials, okay? Extra chromosomal materials. Next, flagella. Flagella. This is a rigid rotating tail. यहाँ हामी हेर्दाखेरि यो पार्टलाई हामी flagella भन्छौं, singular flagellum. अनि यो के हुन्छ त? Rigid, hard हुन्छ, rotating, it can rotate गरिरहन्छ, rotating tail-like structure. It helps the cell to move. यो के हो? लोकोमोटरी organ हो. It help in locomotion of bacteria. Bacterial cell को locomotory organ को रूपमा काम गर्छ। Bacterial cell move in clockwise and anti-clockwise. दुईटै डाइरेक्सनमा clockwise र anti-clockwise दुईटै डाइरेक्सनमा मुभ गर्नलाई bacteria take the help of flagellum. It also shows the forward motion, okay? अगाडि बढ्नलाई पनि यसले के गर्छ? मद्दत गर्छ। And also help in cell spine. Cell लाई चाहिँ spine गर्नमा पनि यसले के गर्छ? मद्दत गर्छ, ओके? त्यसरी हामी हेर्दाखेरि flagella चाहिँ एउटा के हो? Flagella is a rigid rotating tail. जसको मेन फंक्शन के हो? Locomotion. It help in the locomotion. It help to rotate the bacteria or bacterial cell, to spine the bacterial cell in clockwise, anti-clockwise, okay, or forward motion. Next part is sex villi. Short protein appendage. यो प्रोटीन बाट बनेको केही short appendage. These are also like the appendage भनेको जसलाई हामी appendage को रूपमा leg भनेर सम्झिन्छौं, तर leg हैन, यो short appendage हो, outgrowth हुन् है, जसलाई हामी के भन्यो त? sex villi भन्यो। They are called sex villi. Smaller than flagellum. हेर्दाखेरि यो flagella को तुलनामा यिनीहरु कस्तो छन्? सानो हुन्छन्, ओके? सानो हुन्छन्। अनि fix bacteria to surface. These help to fix the bacteria, okay, to the surface. Surface of the host मा पनि अथवा अन्य surfaceहरुमा bacteria लाई fix गर्नमा यसले के गर्छ? मद्दत गर्छ। साथै it also helps in reproduction during conjugation. When the sexual reproduction occurs between the bacterial cell, that is called conjugation. Attachment of the two bacterials of the opposite strain at that time, okay, the sex villi help in their conjugation process. The main function of this sex villi are to help in conjugation during sexual reproduction or for sexual reproduction. Next one is that is the capsule. Capsule भनेको this outermost layer, यो outermost layer हो, यसलाई हामी के भन्छौं? क्याप्सुल भन्छौं, which is outside the cell wall. Cell wall भन्दा बाहिर हुन्छ। It covers the outside of the cell wall. They are composed of the thick polysaccharide. यो केबाट बन्यो त? पोलिसेक्राइड बाट बन्छ। थिक पोलिसेक्राइड हुन्छ, which कहाँबाट आउँछ? यो सेल वाल को बीचमा पार्ट लेयरहरुको बीचमा अनि त्यहाँ पोलिसेक्राइड चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ, which is diffuse out, जुन चाहिँ बाहिर चाहिँ diffuse out भइहाल्छ, and then surround the cell wall. If it is in light amount,
कम एमाउन्टमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्लाइम लेयर भनिन्छ। एन्ड इफ इट इज इन हाई एमाउन्ट, ओके, थिक लेयर बन्यो भने दिस इज कॉल्ड क्याप्सुल। ओके, इट इज यूज्ड टू स्टिक सेल टुगेदर एन्ड वर्क एज अ फूड रिजर्भर। यसले सेललाई चाहिँ अर्को सेलसँग टाँस्नमा मद्दत गर्छ, साथै फूड रिजर्भरको रूपमा पनि काम गर्छ, एज इट इज पोलिसेक्राइड। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रम ड्राइनेस एन्ड फ्रम केमिकल्स। यसले सेललाई चाहिँ ड्राई हुनबाट पनि बचाउँछ र अरू केमिकल्सहरूको अटैकबाट पनि बैक्टेरियल सेललाई यो क्याप्सुलले बचाउँछ। त क्याप्सुलको मेन फंक्सन के हो, यो बैक्टेरियल सेललाई अर्को सेलसँग अटैच गर्नमा मद्दत गर्नु, साथै चाहिँ ड्राइनेसबाट बचाउनु, ड्राई हुनबाट बचाउनु, अरू केमिकलहरूको अटैकबाट पनि के गर्छ, यसले बचाउँछ र फूड रिजर्भरको रूपमा पनि काम गर्छ। By this way, the major parts of this bacterial cells, what we have studied, once again, see from the beginning: cell wall, outermost layer, plasma membrane, the inner layer to the cell wall, and then after cytoplasm, the fluidy substance inside the cell membrane, plasmid, flagella, sex pili, and capsule.